हेलो हाय नमस्कार। आपण माने केमिति अछंती? आशा करूची आपण माने समस्त भलरे थिबे। मो यूट्यूब चैनल रे आपनकु स्वागत करूअछि। आज आपण मानक पाय एक सुंदर टॉपिक नै के आसीछि। आपण माने तो जानिथिबे एमिति बहुत लोक अछंती जेउ माने निज मन को निजे कंट्रोल करि पारंती नाही। भाबिनियो को जिनिस पाई कौन सी जिनिस खाइबा पाई बा पिंदिबा पाई। आसंतु सीधा टॉपिक ऊपर को जीवा। आजिर टॉपिक गोटे बुढ़ा बाबा आउ गोटे गरीब पुअर। ए जो कहानी गोटे 24 वर्षर पुहर जे कि गोटे दुकान रे काम करुथिला। छोट बेलरु से अनाथ ता जीवन बहुत कष्ट रे चलुथिला। से सबुदिन दुकान रे काम करी घरे आसी निज पाई खाइबा बनै खाई सोई पड़ुथिला। गोटे दिन से देखिला जे गोटे बुढ़ा बाबा जनक ता पिठी रे 3टी बाक्स बोईथिला। से सहररु आउ गोटे सहर को जाउथिला। से बहुत बुढ़ा मध्य थिला। से बहुत समयरु चाली चाली तकी पड़िथिला आउ गोटे गछ तले बसी पड़िला। तेबे ता नजर गोटे 24 वर्ष पुओ ऊपरे पड़िला जे कि सेई भी सेई रास्ता दे जाउथिला जो रास्ता दे से बुढ़ा लोक जाउथिला। तेबे से बुढ़ा लोक कुए, अरे पुओ तमे मते गोटे सहाय्य करि पारिबो? ए बाक्स बहुत हजन अछि आउ मु भी मध्य बहुत बुढ़ा ही जाइछि। बेसी समय मु ए ओजन उठेई पारिबिनी आउ मु बहुत तखी भी पड़िछि। कौन तमे ए गोटे बाक्स को नहीं मैं आर पारे गा को नहीं छाड़ी देव? ए बदल रे मु तुमको 3टी स्वर्ण मुद्रा देबी। से पुओ से बुढ़ा लोकर सब कथा सुनी हुए किछि कथा नहीं बाबा, मु आपनकु सहाय्य करिबा पई राजी अछि। कुहंतु आपण केउटी की जिबे? एमिति कहि से पुओ गोटे बाक्स उठेई ता कांदरे पखेइला। तेबे से पुओ को अनुभव होला कि सतरे बाक्स बहुत ओजन अछि होली। से माने दुई जण आगे बढ़िबा को आरंभ कले। किछि दूर आगे जीवा परे गा भी सरी जाए। तेबे काली सुनसान बाट देई गले। दुई जण खूब भल भाबरे आगे जाआंती। तेबे से पुओ बुढ़ा को पछारे, बाबा एमिति कौन अछि ए बाक्स रे जहा फलरे एते ओजन अछि? तेबे से बुढ़ा कुए, किछि नहीं पुओ, बस काली पैसा अछि जहा फलरे ए बाक्स ओजन अछि। से बुढ़ा लोकर कथा सुनी से पुओ भाबिबा को लागिला, लागुछि ए बाबा अवश्य गोटे बेपारी सेति पाई तो एते सारा पैसा धरी जाउछि। तेबे से पुओ मनरु गोटे जवाब आसी जाए जे मते कौन करिवार अछि। मते तो केवल ए बाक्स को आउ गोटे गा को पहुंचेबार अछि, बास एतिकी ही। जेमिति ता मनरे ए भावनाटी आसिला से पैसा कथा भूली गला आउ आगे बढ़िबा को लागिला। छालु छालु किछि समय बीती गला आउ सेमाने गोटे नदी पाके पहुंची गले। ए पुओ देखिबा को आटा काटा आउ सुंदर मध्य थिला। सेथिपाई न डरिकी पानी भितरे होली पड़िला। किंतु से बुढ़ा लोक एबे भी नदी ऊपरे थिला। सेथिपाई से पुओ कहिला, कौन हैला बाबा, चलंतु आसंतु हमको ए नदी पार करबा को पड़िबो। तेबे तो आमे से गा पहुंची पारिबा। एथिकी भितरे से बुढ़ा लोक कुए, मु जानिछि पुओ आमको ए नदी पार करिवार अछि। जोटा कि तमे जानिछ पुओ कि मु एबे बुढ़ा ही जाइछि। ए 2टा बाक्स धरी जाई पारिबिनी। जदि कोउटी मो पाद कसी गला तो तेबे मु कौन करिबी? पुओ तमे मते आउ सहाय्य करि पारिबो कि ए बाक्स गोटे नहीं जीवो कि? एहा बदल रे आउ मु तुमको 3टी स्वर्ण मुद्रा देबी। ए कथा सुनी से पुओ हसी हसी कुए, बाबा आपण मते स्वर्ण मुद्रा न देले भी मु मो कार्य नियाति भावरे करिबी आउ से गारे पहुंचेबी। से बुढ़ा लोक हसी देई कहब, अरे पुओ
ତମେ ତ ସତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ। ଏତିକି କହି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ସ ବି ତାକୁ ଦେଇଦେବ। ସେ ପୁଅ ଯେମିତି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ସଟିକୁ ବୋହିବ ତାକୁ ଆହୁରି ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଠି କିଛି ମଧ୍ୟ କୁହେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସେମିତି କରି ସେମାନେ ସେ ନଦୀ ପାର କରିଦେବେ। ନଦୀ ପାର କରି ସେ ପୁଅ କଥା କଥାରେ କହିବ, ବାବା ଏ ବାକ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏହା ବି ଓଜନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ସେ ବାବା କୁହେ, ଏଠି ସୁନା ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏତେ ଓଜନ ଅଛି। ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ସେ ଭାବେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ପଇସା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ସୁନା ଅଛି। ମାନ କି ଏ ବାବା ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ସବୁ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଏ ସାରା ଧନ ଏକଠି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଧନ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ କିଛି କୁହେନି। ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଆଗେ ଏକ ସୁନସାନ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ସୁନସାନ ଜାଗାକୁ ଦେଖି ପୁଅକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଚାରରେ ଆସିଯାଏ। ସେ ଏହା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଏ ତ ସୁନସାନ ଜାଗା, ଯଦି ମୁଁ ଏ ଧନକୁ ନେଇ ପଳେଇଯାଏ ତେବେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମୋତେ କେତେ ସମୟ ଦୌଡ଼େଇବ? ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି କି ଯେ ମୋତେ କେବେ ଧରିପାରିବ। ଏମିତିରେ ବି ଏ ପାଖେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ତାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏମିତିରେ ବି ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଧନ ଅଛି, ମୁଁ ଆକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଦୋକାନ କରିବି। ଏମିତିରେ ବି ଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ପଇସା ନେଇ କ'ଣ କରିବ? ଏହାଠୁ ଭଲ ତ ମୁଁ ୟାକୁ ରଖିନେବି। ଏମିତି ସେ ପୁଅ ଭାବୁଥିଲା। ତାକୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା କି ଆରେ ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି? ଏ ବୁଢ଼ା ବାବା ଜଣା ନାହିଁ କେଉଁଠୁରୁ ଆସୁଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ଧନ ଏକାଠି କରିଥିବ। ମୋତେ ତା ଫାଇଦା ନ ଉଠେଇବା ଦରକାର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏମିତି କରିବିନି। ସେ କିଛି ସମୟ ତ ତା ମନ ଭିତର ସେ ଭାବନାକୁ କାବୁ କରିଦେଲା। ସେ ପୁଅ ଦୁଇ ବାକ୍ସ ଧରି ସେ ବୁଢ଼ା ବାବା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଆଗେ ଯିବା ପରେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଆସିଗଲା। ଏଥର ବୁଢ଼ା ବାବା ସେ ପୁଅକୁ କୁହନ୍ତି, ଓ ମୁଁ ଏ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ପାରିବିନି। ମୁଁ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ବଥା କରୁଛି। ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଅ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ 3ଟି ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବୁନୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏ ବାକ୍ସ କଲି ନ ଯାଏ। ସେ ପୁଅ ସେ ବାବାକୁ କୁହେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବାବା? କ'ଣ ଅଛି ଏମିତି ଏ ବାକ୍ସରେ? ସେଠି ସେ ବାବା କୁହେ, ପୁଅ ଏଠି ହୀରା ଅଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ସେ ପୁଅ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ସେ ଚୁପଚାପ ବାକ୍ସକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବିନା ଓଜନରେ ଆରାମସେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲା। ଓଜନର କାରଣ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନା କଥା ଶୁଣିଥିଲା। ତା ମନ କାଲି ଡେଉଁଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ମୋତେ ଏ ସବୁ ଧନ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମୋ ଜୀବନ ବହୁତ ଆରାମରେ କଟିଥାନ୍ତା। ଏମିତିରେ ବି ଏ ବାବା ତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆକୁ ପଇସା କ'ଣ ଦରକାର? ଏମିତିରେ ବି ଆ ଜୀବନ କଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଏ ଧନ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯିବି। ପୁଅର ମନରେ ଏମିତି ହିଁ ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଆସୁଥିଲା। ତା ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ପୁରାପୁରି ଏଭି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତା ମନରେ ଆସିଥିବା କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାବାକୁ ମନରେ ଯାହା ଆସୁଥିଲା ତାକୁ କହୁଥିଲା। ସେ ପୁଅ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚାର ଆସିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଏ ବାବା ଗୋଟେ ଚୋର, ନହେଲେ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସାରା ଧନ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ଯଦି ବେପାରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଏତେ ପଇସା ଥିଲା ଘରେ ବସି ଖାଇଥାନ୍ତେ, ଏମିତି ଯାତ୍ରା କରୁନଥାନ୍ତେ। ଲାଗୁଛି ଏ ଗୋଟେ ଚୋର, ଆଉ
ଚୋର ପାଖରୁ ଚୋରି କରିବା ପାପ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ପୁଅ ବାବାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବାବାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଭାବୁଥିଲା ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ଏ ପାହାଡ଼ ସରି ସରିବି ସେମିତି ଏ 3 ବାକ୍ସ ଧରି ପଳେଇବି। ଆଉ ସବୁ ପଇସା ମୋର ହେଇଯିବ। ମୋ ଗରିବ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଳେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ମୁଁ କରିପାରିବି। ପାଖେ ବହୁତ ସାରା ଧନ ହବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏବେ ତାର ପଳେଇବା ସୁଯୋଗ ବି ହେଇଗଲା। ସେ ବାବାର ନଜର ବୁଲେଇ 3ଟି ବାକ୍ସ ଧରି ସେ ସେଠିରୁ ପଳେଇଗଲା। ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ଦୌଡୁଥିଲା କି ସେ ବାକ୍ସମାନଙ୍କ ଓଜନ ବି ତାକୁ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାର ଏତେ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଏ ବାକ୍ସ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଦେବି। ଏମିତି ଭାବିକି ସେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଖୋଲିଦେଲା। ତ ସେଠି ଲୁହାରେ ତିଆରି କଏନ୍ ଥିଲା। ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ସ ଖୋଲିଲା। ସେଠି ବି ଲୁହାରେ ତିଆରି କଏନ୍ ଯାକ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ଆଉ ସେ ଭାବିଲା ସେ ବାବା ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଛ କଥା କହିଲେ? ସେ ତ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ କାଲି ପଇସା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ହୀରା ଅଛି ବୋଲି। ସେ ଏମିତି ଭାବୁ ହିଁ ଥିଲା ତ ତା ନଜର ସେ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ଗୋଟେ କାଗଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସେଇ କାଗଜକୁ ଉଠେଇଲା। ସେ କାଗଜରେ ଲେଖା ଥିଲା ଏ ପୁରା ନାଟକ ଗୋଟେ ଚାଲାକି ମଣିଷ ବା ଗୋଟେ ଇମାନଦାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଆଉ ମୋର କେହି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ଯାହାକି ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ ଏକ ଏମିତି ଇମାନଦାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝିପାରିବି କି ଯେ ସେ ମୋ ପରେ ମୋ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବ ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ସିଏ ହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ କି ଯେ ସେ ପୁରାପୁରି ଇମାନଦାର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ତା ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର, ଲୋଭ କି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏତିକି ପଡ଼ିକି ସେ ପୁଅ ସେଠି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଏହା ଜାଣିଥିଲା କି ଯଦି ତା ମନର ବିଚାରକୁ ଯଦି କାବୁ କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଜାଣିପାରିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ କି ମନ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଯଦି ତମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଆଗେ ତମ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଶିଖ। ଯଦି ସେ କାମ ତମକୁ ମନ ଲାଗୁନି ତେବେ ତମେ ସେ କାମକୁ କେବେ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମକୁ ନିଜ ମନରୁ କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେ କାମ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇଥାଏ। ମନ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜିନିଷ, ଭଲ କାମକୁ ନୁହେଁ ଖରାପ କାମକୁ ବେଶୀ ଟାଣି ନିଏ। ଯଦି ତମେ ଭଲ ମଣିଷ ଦେଖୁଥିବ ତାକୁ ମନ କୁହେ ଆରେ ସେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ। ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବ ତମ ମନ କହିବ ଆରେ ଛି ଏ କ'ଣ ଦେଖିବା ଜିନିଷ, ସେଟା ଦେଖେ ଆଜିକାଲି ସେଟା ହିଁ ଚାଲୁଛି। ସେଠି ତମେ ମନ କହିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବ ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କର। ଆଗେ ମନକୁ ଖରାପ ଆଡ଼ରୁ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଆଣ। ଦେଖିବ ତମେ ତମ କାମରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ସେ ପୁଅ ତା ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଥାନ୍ତା ତେବେ ହୁଏତ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତା ଲୋଭ ପାଇଁ ସେ ତା ଭିଖାରୀ ରୂପରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।